العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. دو آیتیں سورہ بقرہ کی 45 اور 46. دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی مدد کس طرح حاصل کرنا ہے اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے اور کن پر آتی ہے، ان کی صفت کیا ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی مدد کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی مدد آئے. اللہ رب العالمین کی مدد اس کی شامل حال ہو، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے لیکن اس کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اسی کا طریقہ بتلایا ہے. اللہ رب العالمین کی مدد چاہیے، آپ کو چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرے، تو دو چیزیں جو ہے اپنی زندگی میں ہوں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو. پہلے اللہ رب العالمین نے اس لقب سے پکارا، اے میرے ایمان والے بندو، استعینوا، مجھ سے مدد طلب کرو. کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے. دو چیزیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز. دو چیزیں اگر آ گئی تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال آپ کی زندگی میں ہوگی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، لیکن دونوں چیزیں جو ہے واقعی یقین کے ساتھ ہونی چاہیے اور اپنی حالت اور اپنی شکل میں ہونی چاہیے. ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز. آج لوگ دعا کرتے ہیں، آج دعا کی تو کل سوچتے ہیں اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول نہیں کی، تو صبر کہاں رہا؟ اب جب آج آپ نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کسی بھلائی کے لیے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن ہو گیا، اب آپ اللہ سے پھر آئے ہیں دوبارہ اور شکایت کرنے لگے ہیں کہ اب میری دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے، میرا رب میرا سنتا ہی نہیں ہے. تو صبر کہاں رہ گئی؟ اور دوسری چیز یہ کہ پھر اللہ رب العالمین کی تقرب کے لیے آپ نماز پڑھتے اور پھر نماز پڑھ کر کے اللہ کی قربت حاصل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے. لہٰذا جب آپ نے شکایت کرنی شروع کر دی تو گویا صبر ختم ہو گیا. تو اب اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی؟ اور دوسری چیز کہ جب آپ شکایت کرنے لگے تو پھر اللہ کی تقرب کے لیے پھر آپ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ اسی لیے جو ہے جو بندہ خالص اللہ کی محبت کے لیے رات کو اٹھ کر کے اور رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتا ہے، اور اس وقت جو ہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اگر اللہ رب العالمین کی یاد میں خالص اللہ کو پکارتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت دعا قبول کرتا ہے؟ رات کے آخری پہر میں. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے. صرف اور صرف پوری دنیا سو رہی ہے، ایسا ٹائم اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت نیند جو ہے سب کو پیاری ہوتی ہے، سب سے میٹھی نیند آتی ہے. لہٰذا اس وقت اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کوئی میرا بندہ اٹھ کر کے مجھے پکارے، میں اسے جو ہے دیکھ رہا ہوں. اور اللہ رب العالمین پکار کر کے کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے میں اس کے گناہ کو بخش دوں. ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، کچھ، اب کچھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کوئی بھی بھلائی مانگنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یعطا، اسے دیا جائے گا. وہ مانگے تو صحیح، لیکن یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، فجر سے پہلے. لہٰذا اس وقت کوئی اٹھ کر کے اگر کہے تو، اور اس وقت اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش سے اتر کر کے آسمانی دنیا پر چلے آتا ہے اللہ رب العالمین. آسمانی دنیا مطلب یہ جو دنیا کے اوپر جو آسمان ہے، لہٰذا اس آسمان میں 7 آسمان ہیں، یعنی کہ سب سے نیچے والا آسمان جو دنیا ہے اور دنیا کے اوپر جو آسمان ہے، یہاں اللہ رب العالمین آ جاتا ہے رات کے آخری پہر میں اور اپنے بندوں کو پکار کر کے کہتا ہے او میرے بندوں، کوئی ہو جو مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کروانا چاہتا ہے. لہٰذا تو اس وقت جو ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بندے کا صبر ہوتا ہے. صبر کیسا؟ اپنی نیند کو توڑ کر کے، اپنی نیند
मीठी नींद को जो है खराब करके वो अल्लाह के बारगाह में आता है। और दूसरी चीज़ ये भी पाई जाती है कि उस वक्त जो है वो बंदा नमाज के लिए भी उठता है, अपने रब की याद के लिए। तो दोनों चीज़ें पाई गई, एक तो सब्र भी और नमाज भी। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा दुआ उस वक्त कबूल करता है। लिहाजा अगर कोई अपना गुनाहों को बख्शवाना चाहता है या किसी के पास कोई मुतालबा है जो अल्लाह से कर रहा है, तो उस वक्त उठ करके वो मांगे, फिर देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे कबूल करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से सब्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो दो चीज़ों के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से। लिहाजा ये ईमान वालों का तरीका है, ये उनकी निशानी है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा हुआ इन्नहा लकबीरतुन, बहुत भारी है, बहुत भारी है। किनके लिए? बेईमान लोगों के लिए ये बहुत भारी चीज़ है। कोई सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब करे या सब्र करे और नमाज पढ़े, ये बहुत बड़ी चीज़ है, भारी चीज़ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि एक यानी कि किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर यह भारी नहीं है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बयान फरमाया मगर मेरे खुशू इख्तियार करने वाले, यानी मुझसे डरने वाले, जो दिल में मेरे ताल्लुक से आजिज़ी रखते हैं, मेरी जो ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं, ऐसे बंदों के लिए मुश्किल काम नहीं है। लिहाजा जो खुशू इख्तियार करने वाले हैं उनके लिए सब्र करना और नमाज पढ़ना ये क्या है? ये बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं उन पर बहुत भारी गुजरती है। इसीलिए तो लोग बेनमाजी होते हैं, लोगों को नमाजें पढ़ना इतना गिरा गुजरता है, इतनी भारी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उन किस्म और इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मेरे जो वाकई में ऐसे बंदे अल-खाशिईन जो हैं, लिहाजा इन पर भारी नहीं पड़ता है, इन पर कुछ भी जो है मशक्कत नहीं पड़ता है। और मजीद क्या है, क्या करते हैं ये लोग? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, ये अपने रब से मुलाकात की यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू, कि वो अपने रब से मुलाकात करेंगे, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो क्या मजा है जब इन लोगों को यकीन है कि हमें अपने रब से मिलना है, मुलाकात करना है, तो लिहाजा क्या वजह है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खुशी इख्तियार ना करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्यों नहीं डरेंगे? इनको तो पता है, यकीन है, मैं ए अल्लाह मैं क्या जा करके तुझे मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। लिहाजा ये हर तरह की बुराइयों से बचते हैं, क्योंकि इनको यकीन होता है मुझे अपने रब के सामने जाकर के खड़ा होना है, तो अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, अपने रब को कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा? ये गुनहगार चेहरा ले जाकर के अल्लाह के सामने ले जाकर के कैसे खड़ा करूंगा? लेकिन जिसको यकीन ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो दिन रात गुनाहों में डूबा हुआ है, उसको क्योंकि यकीन ही नहीं है। तो जिन लोगों को यकीन होती है कि मुझे अल्लाह के सामने जाकर के खड़ा होना है, तो उसको शर्म आती है दुनिया ही में कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। तो वो सोचता है पहले कि मुझे तो अल्लाह के बारगाह में जाकर के खड़ा होना है, तो अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा अल्लाह को, कैसे मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा? और ये चीज़ यकीनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सबको पेश किया जाएगा और वहाँ फर्दन सबको लाया जाएगा, तन तनहा, और अल्लाह पूछेगा तुमने ये किया था, ये किया था, सारी चीज़ें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना, ये चीज़ आपके जहन में जिस दिन आ गया और जिस दिन आपने ये यकीन कर लिया कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उस दिन जो है आप वाकई में उन सफ़ों में खड़े हो जाएंगे, उस कैटेगरी में दाखिल हो जाएंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे बयान किया है। और वाकई में ऐसे ही बंदों के अंदर जो है ये अवसाफ पाए जाते हैं। तो अल्लाह की मदद चाहिए तो दो चीज़ों के ज़रिए से तलब कीजिए, सब्र है और नमाज है। आप जब दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं तो फिर आप घबराइए नहीं, बेचैनी, बेसुकूनी और इस तरीके से जो है अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता, मेरी तो सुनता ही नहीं है। सबकी सुनता है अल्लाह, कभी किसी को लौटाता नहीं है। जब भी कोई दुआ करता है कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब बंदा ऐसा हाथ उठाता है और अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह को शर्म आती है, शर्म आती है उसका ये जो खाली हाथ है इसको ऐसे ही खाली हाथ लौटा दिया जाए, अल्लाह को शर्म आती है, उस पर भर करके अल्लाह लौटाता है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है खाली हाथ लौटा देता है। लेकिन सब्र होनी चाहिए, सब्र है, नमाज है, इसके ज़रिए से अल्लाह की मदद तलब करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सब्र की और नमाज को अदा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए और सब्र और नमाज के ज़रिए से हमें मदद तलब करने की तौफीक।